ओम शांति। बाबांकर महावाक्य आज डेट 24 जुलाई 2026। प्राप्त मुरली ओम शांति बापदादा। बाबा कहते मीठे बच्चे यही महाभारत लड़ई रे पुराणा सृष्टि रूपी वृक्ष समाप्त हो सेथिपाई लड़ई पूर्वर बाबा ठारू संपूर्ण संपत्ति नहीं जाओ। बाबा जी प्रश्न पचार बाबा को माता मानकर संगठन आवश्यक किंतु यही संगठन विशेषता कौन होइथिबो? उत्तर एपरी संगठन जेउथिरे समस्ते देही अभिमानी होई रहिबार पूरा पूरा पुरुषार्थ करुथिबे। जेउ मानकर पक्का निशा रहिथिबो जे आमको पवित्र होई पवित्र दुनिया तैयारी करने को हेबो। तेणु पतित हेबार नाही। एही भली नष्ट महाग्रुप होइथिबो तेबे कौनसी कमाल करी देखाई कहा सहित मोह नथिबो। मोहर आकर्षण बहुत क्षति करी देई थाए। ओम शांति। मीठा मीठा पिला माने एही कथा जानि छंती जे मीठा बाबा आमको स्वर्गवासी कराइबा पाई एठाकू आसी छंती। एक कथा पिला मानक बुद्धि रे अछि। प्रत्येक को एही कथा बुझाइबा को हेबो जे आत्मा एही जोगर यात्रा द्वारा पवित्र हेउछि। एहा केते सहज उपाय केवल बाबा को मने पकाइबा को हेबो। पिला माने जानि छंती जे बाबा गोटिए सेकेंड रे मुक्ति जीवन मुक्तिर वर्षा देउछंती। एबे समस्त जीवन बंधन रे अर्थात रावण राज्य रे बंधन रे अछंती। एही कथा बाबा जानि छंती एवं पिला माने मध्य जानि छंती। आउ केही जानि नाहंती। तुम मानकर निश्चय अछि जे बेहदर बाबा को आमे मने पकाउछु। तेणु आत्मा को अंतर रे बहुत खुशी हवा उचित। जेउ बाबा को अधा कल्प धरी मने पकाई आसुथिलो सेई बाबा मिली छंती। समस्ते दुख रे बाबा को स्मरण करी थांती ना। तुमे मध्य स्मरण करिथिलो। एबे तुमे दुखी होई स्मरण करू नाही। जहां को सारा दुनिया स्मरण करूछि सेई बाबा आसी छंती। एक कथा तुमे जानिछ। बाबा बारंबार बुझाउछंती एठारे जेबे तुमे बसुछ तेबे एही परि भाव जे आमे आत्मा अटु। बाबा परम धामरु आसी छंती कल्प कल्प निजर प्रतिज्ञा अनुसारे आसुछंती। बाबांकर एही प्रतिज्ञा कि तुमे जेते डाकिबो एवं अधा कल्प जेते पूरा हबो तेबे मते आसीबाकू पड़ी थाए। कली जुग परे सत्य जुग आसीबो तेणु मते आसीबाकू पड़ुछि। एक कथा केवल तुमे माने जानिछ जे एहा हेउछि संगम जुग। एही समय रे बाबा आसी छंती। तुमे माने मध्य सेवा करिछ। दिन को दिन परिचय देई चलिछ। बाबांकर परिचय समस्त को मिल जाउछि। तुमे जानिछ जे बेहदर बाबा शिव बाबा हमको पुणी थरे बेहदर वर्षा देबाको आसी छंती। तुमे बाबा बाबा कहूछ ना। आमे शिव बाबा पाखको आसीछु। शिव बाबा मध्य कहउछंती जे मु कल्प पूर्व परि साधारण शरीर रे आसीछि। एक कथा भूली जिबा अनुचित। माया एपरी जहा कि बाबांकर स्मृति भुलाई देउछि। सेथिपाई बाबा आसी पतित रु पावन कराउछंती। तुमे जानिछ जे समस्तंकर सद्गति दाता एकमात्र ही सद्गुरु अटंती। सिख लोग गायन करिथांती सत श्री अकाल पतित पावन को हे सद्गुरु कुहा जाउछि। डाकुछंती मध्य हे पतित पावन। आत्मा डाकुछि ना। एबे तुमे जानुछ जे आमे एठाकू आसीछु सम्मुखरे बाबांग सहित
ମିଶିବା ପାଇଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଯଦି କାହା ପାଖକୁ ମିଶିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର କେତେ ମହିମା ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ଅତିଥି କରିବା ପାଇଁ ଖୁସିରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜା ଆଦି ବଜାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଗୁପ୍ତ ବେଶରେ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଏକଥା ତୁମେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ତାଙ୍କୁ ଦୂର ଦେଶର ଯାତ୍ରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଆତ୍ମା ମାନେ ପରମ ଧାମରେ ରହିଥାଉ। ଏଠାକୁ ଯାତ୍ରୀ ହୋଇ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଯାହା ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣୁଛ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହି କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଯାତ୍ରୀ ଅଟ। ଆମେ ଶାନ୍ତି ଧାମରେ ରହିଲା ବାଲା ଅଟୁ। ପୁଣି ଏହି ଟକି ଦୁନିଆକୁ ଆସୁଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଟକି ଦୁନିଆକୁ ଆସୁଛୁ କାହିଁକି? କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଶାନ୍ତି ଧାମର ଯାତ୍ରୀ 84 ଜନ୍ମର ଅଭିନୟ ଏଠାରେ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଶେଷ ସମୟ। ତେଣୁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ସୃଷ୍ଟିକୁ ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ବାକି କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହାର ସଠିକ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମା ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗର ରଚନା କରିବା ପାଇଁ। ବାବା ସାଧାରଣ ଶରୀରରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ପତିତ ଦୁନିଆ। ଏଠାରେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ପବିତ୍ର ଥିଲେ ସେ ସାରା ବଂଶାବଳୀ ସହିତ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଦୈବୀ ଧର୍ମର ଥିଲୁ ଏବେ ଶୂଦ୍ର ଧର୍ମର ହୋଇଯାଇଛୁ। ଯଦିଓ ଆମେରିକାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାହୁକାର ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ତୁଳନାରେ ଆମେରିକା କିଛି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏସବୁ ପଛରେ ହୋଇଛି। ଏହା ଅଳ୍ପ କାଳର ଆକର୍ଷଣ ଅଟେ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କ ବହୁତ ନିଶା ରହିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ବାବା ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପିଲାମାନେ ୟାଦ କରୁନାହୁଁ। ଏହା କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା। ମାୟା ମନେ ପକାଇବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ତୁମେ ମାନେ ଏବେ ଏହି ପରିଚୟଟି ପାଇଛ। କହୁଛ ଯେ ବାବା ମାୟା ଆମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ଆରେ ବାବା ଯିଏ ତୁମର 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ? ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ନା? ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ସୁଖୀ ରହିବେ। ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖୀ ଅଟନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିଙ୍କୁ ରାତି ଦିନ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହୁଛି। ଲଢ଼େଇ ଆଦିରେ କେତେ ମରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ଏହା କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ବାବା ସବୁ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇରେ ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେ। ଏହା କେତେ ବଡ଼ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଅଟେ। ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ରହିଛି। ନୂଆ ଗଛ ବହୁତ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ, ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ପ୍ରଥମେ ଯେତେ ଦୈବୀ ଧର୍ମ ଥିଲା ତ ବୃକ୍ଷ କେତେ ଛୋଟ ଥିଲା। ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା। ଏବେ କେତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ରହିଛି। ଏହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଦ୍ୱାରା ଏମାନଙ୍କର ବିନାଶ ହେବ। ଯେତେ ସବୁ ଅଛି ଧର୍ମ ଏହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସେହି ଲଢ଼େଇ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ଏ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି।
ତୁମେ ଏବେ ଆଲୋକରେ ଅଛ। ଜାଣିଛ ଯେ ବିନାଶ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ, ସେଥିପାଇଁ ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ବର୍ଷା ନେଇ ଯାଅ। କଥା ତ ବହୁତ ସହଜ। ପବିତ୍ର ହୁଅ ଏବଂ ବାବାକୁ ମନେ ପକାଅ। ବହୁତ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି। ପରସ୍ପରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ମାତାମାନଙ୍କ ସଂଗଠନ ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ନିଶ୍ଚୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ପବିତ୍ର ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପକ୍କା ନିଶା ରହିବା ଦରକାର। ଏହିପରି ନିଶାରେ ରହିଲେ ହିଁ ବୁଝାଇ ପାରିବେ ଆମକୁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ଅଟୁ। ଏହି ନିଶା ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ରଚୟିତା ବାବା ଏବଂ ରଚନାର ଚକ୍ରକୁ ଜାଣିଛୁ। ଏବେ ଆମକୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ବର୍ଷା ନେବାକୁ ହେବ। ଏହି ନଶା ଆମ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ କିପରି ଚୌରା ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ ଏହି କଥା ବୁଝାଇ ଚାଲ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ପବିତ୍ର ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାବନ ଅର୍ଥାତ ପବିତ୍ର କାମ କରିବାକୁ ହେବ। କାମ ବିକାର ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଆମେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ପୂରା କରିଛୁ। ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଏଠାକୁ ତୁମେ ସତେଜ ହେବାକୁ ଆସୁଛ। ମତେ ମନେ ପକାଅ, ତୁମକୁ 21 ଜନ୍ମର ବର୍ଷା ନେବାକୁ ହେବ। କାହା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ମୋହର ଆକର୍ଷଣ ରହିବା ଅନୁଚିତ। ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଶରୀର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ମୋହ ନ ରହୁ। ଏହା ତ ପୁରୁଣା ଚମଡ଼ା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ହେବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିବ। ଯଦି ଶରୀରକୁ କୌଣସି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତେବେ ତାକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହା ପୁରୁଣା ପଚାସଢ଼ା ଶରୀର ଅଟେ। ଏହାର କିଛି ନା କିଛି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଆତ୍ମାକୁ ଦୁଃଖ ହୋଇଥାଏ। ଜାଣିଛ ଯେ ଏବେ ଏହି ଶରୀର ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବାସ୍। ଆଉ କୌଣସି ଲୌକିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତିରେ ଆସିବା ଅନୁଚିତ। ମୁଁ ଦେହ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମା ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେଲେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଭଲ ମିଳିବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏବେ ଆମର ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେବ। ଆମେ ପବିତ୍ର ଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଭଳି ଥିଲୁ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ସାରା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 84 ଜନ୍ମ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀରେ ପ୍ରଥମେ ଦାସ ଦାସୀ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁଣି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ କିଛି ପଦ ପାଇବେ। ତାଙ୍କର 84 ଜନ୍ମ କୁହାଯିବ। ରାଜା ରାଣୀ ପ୍ରଜା ଦାସ ଦାସୀ ଯିଏ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହିପରି ନିଜ ସହିତ କଥା ହେବା ଉଚିତ। ଆମେ 84 ଜନ୍ମ କିପରି ନେଉଛୁ, ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବା ଉଚିତ। ଯେତେ ସମ୍ଭବ ବାବା ଏବଂ ବର୍ଷାକୁ ମନେ ପକାଉଥାଉ। ଚଲାବୁଲା କରିବା ସମୟରେ ଭାବ ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। କେହି ମିଳିଲେ ତାଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ସବୁ କିଛି ବତାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଅଟୁ ନା। ଆମେ ବିକେ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରାଇବା ପାଇଁ
बाबा आसिछंती। सबु आत्मा मानकर पिता जणे अटंती। आमे ब्रह्मा कुमार कुमारी अटु। निज निजर कर्म जानी परिचो। कार्ड मध्य देखाई परिबो। कौनसी ऑफिस आदि रे मध्य कार्ड दियो किंतु बुझी पारिबे नाही जे बिके किए। अनेक प्रकारर भिन्न आसुछि। गवर्नमेंट को मध्य बुझा जाउछि एहा हमर परिवार। एठारे दादा एवं बाबा अछंती। जेजे बाबा अछंती। जेजे बापांग द्वारा आमे वर्षा नेउछु। एही कथा स्मृति रे रहबा द्वारा खुशी रहबो। सबु संपत्ति तो जेजे बापांगर अटे। पौत्र हक रहिछि। सेठी पाई संपूर्ण भाग बांटी करी नेई थाओ। तुमे मध्य जानिछ शिव बाबांग ठार ब्रह्मा द्वारा आमे वर्षा नेउछु। एही कथा मने रखिबाकू हेबो। पढ़िबाकू हेबो पुणी पढ़ाइबाकू हेबो। पिला मानंकर पालना करिबा एहा बाबांकर कर्तव्य अटे। जे पर्यंत कुमार कुमारी साबालक न होइछंती बाबांकु तांकर दायित्व नेबाकू हेबो। पिला मानंकर काम हला पाठ पढ़िबा। निज गोड़रे छिड़ा होबा पाई पाठ पढ़ी थांती ना। तुमे जानिछ बाबा हमकु 21 जन्म पाई पाठ पढ़ाउछंती। पुणी आमे निज गोड़रे छिड़ा हेबो। जेते पढ़िबा सेते उच्च पद पाइबा। तुमे निजे कहूछ जे आमे एठाकू आसुछु श्री लक्ष्मी अथवा श्री नारायण हबा पाई। एहा सत्य नारायणकर कथा अटे ना। केही जानि नाहंती जे लक्ष्मी नारायण चौरा जन्म किपरि नेउछंती। राधांकर भक्त होइथिले कहिबे राधा एही ठारे अछंती। जेउ आडे देखुछु राधा ही राधा अछंती। श्रीकृष्ण ही श्रीकृष्ण अछंती। शिव ही शिव अछंती। जी जार भक्त से ताको एक प्रकार कहिबे। एकदम गोलमाल करि देइछंती। ईश्वर राधा श्रीकृष्ण समस्ते सर्वव्यापी अटंती। एमाने समस्ते ईश्वरंकर रूप एई प्रकार समस्ते मानंती। भगवान एही रूप धारण करिछंती। जेउ आडे देखुछु तुमे ही तुमे अछ। बिल्कुल ही अज्ञानी होई पड़िछंती। एहा हेउछि विकारी पतित दुनिया। सत्य युग हेउछि निर्विकारी पवित्र दुनिया। निर्विकारी दुनियार अर्थ ही हेउछि स्वर्ग कहउछंती ना। सेठारे पिला माने तो अछंती ना। सेमाने किपरि जन्म हेबे बस एही प्रश्न ही पचारिबे। कहिबे पिला जन्म न हेले सृष्टि किपरि बढ़िबो। प्रत्येक वर्ष जनगणना हेई थाए ना जे केते अधिक मनुष्य होइछंती। एक कथा कहू नाहंती जे केते मले। तेणु पिला मानकु प्रथमे तो निजर कल्याण करिबाकू हेबो। मु आत्मा अटे प्रथमे एही निश्चय कर। बाबा को मने पकाइबाकू हेबो। अंत काले जे नारायण को स्मरण करे नारायण को स्मरण करिवे एही लक्ष्य एही अक्षर मिछ देखिछंती। अंत काले जे शिव बाबा को स्मरण करिवे एही चिंता रे जे मरिबो से स्वर्गर नारायण हेबो। अंत काले नारायण काहे की कहउछंती भाबुछंती श्रीकृष्ण ज्ञान देथिले। तबे श्रीकृष्ण को स्मरण करूना। श्रीकृष्ण को स्मरण करुछंती। नारायण को विषय केही जानि नाहंती। श्रीकृष्ण को जयंती पालन करुछंती। केबे राधांकर जयंती काहे श्रीकृष्ण को जन्मदिन पालन करुछंती। नारायणकर काहे विश्वर राजा रानी लक्ष्मी नारायण को विषय केही जानि नाहंती। प्रजापिता ब्रह्मांकर मुख वंशावली थिले ना सेमाने कुआडे गले। कहंती ब्राह्मण देवी देवता नमः।
ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ଥିଲେ ନା। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିବ ବାବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ବ୍ରହ୍ମ ରଚନା କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶିବ ବାବା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ଏବେ ବ୍ରହ୍ମା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲା ଦେ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ନମସ୍ତେ ବାବା, ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀରରେ ରହି ପାଠ ପଢି 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା କହିଛନ୍ତି ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀରରେ ରହି ପାଠ ପଢି 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ହେବ। ବାବା କହିଲେ ଏହି ଶରୀରର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ହେବ, ବାକି ଏହା ପ୍ରତି ମୋହ ରହିବା ଅନୁଚିତ। ନମ୍ବର 2, ଏପରି ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ ଯାହାକି ଅନ୍ତ କାଳରେ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା ହିଁ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଥିବେ। ଏବେଠାରୁ ଆମର ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ହେବା ଦରକାର କି ମୋ ମନ ଭିତରେ ଏକ ବାବା ହିଁ ରୁହନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତନ କରିବାର ନାହିଁ, ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବାର ଅଛି। ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କୋଉଥିରେ ଅଛି? ଏକ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ୟାଦ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଢାଇ। ବସ୍ ଆଜିର ବରଦାନ, ମାଷ୍ଟର ନଲେଜଫୁଲ ଅର୍ଥାତ ଜ୍ଞାନବାନ ଆତ୍ମା ହୋଇ ଅନଭିଜ୍ଞତାକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେବ। ବାବା କହିଲେ ମାଷ୍ଟର ନଲେଜଫୁଲ ଅର୍ଥାତ ଜ୍ଞାନବାନ ଆତ୍ମା ହୋଇ ଅନଭିଜ୍ଞତାକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ମାଷ୍ଟର ନଲେଜଫୁଲ ଆତ୍ମା, ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅନଭିଜ୍ଞତା ବା ଅଜ୍ଞାନତା ନଥାଏ। ସେମାନେ ଏଭଳି କେହି ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ କରିଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଏହି କଥା ମୋତେ ଜଣା ହିଁ ନଥିଲା। ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି କଥାର ଅଜ୍ଞାନତା ରହିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ ଯେପରି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମାୟାର ପ୍ରହସନ ବା ଆକର୍ଷଣ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ମାୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଚମକଦାର ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ତା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ରୂପରେ ମାୟାର ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝି ଯାଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରାଜିତ ହେବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ସେମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ବିଜୟୀ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଶ୍ନଚିତ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନଚିତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଶ୍ନଚିତ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନଚିତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।